सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈ from the lawyers of Brits and Cohen LLP। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7187865222। ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ once again to my guest Arlene Bretz. Welcome to the show again. Thank you for having me. And how's the new year going for you? So far so good. It's a slow start, but we were happy to hear that the Speaker of the House is now talking about immigration reform and possibly supporting it, and we're looking forward to that happening this year. No promises, but we're looking forward to it. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ what has the speaker said and what should we look forward to? Well, actually, he only said it Monday of this week, and he came out and it was in the New York Times as well as a couple of other publications indicating that he is a supporter of an immigration reform. Unfortunately, he limited it to during this presidency, so it could go beyond 2014, but there's a lot of talk out there that if it's going to happen, it should happen this year. Perfect. they ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 7187865222। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਫਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। we talked about special immigration juvenile visa before, and I want to know what is the age limit for that visa, and if somebody is above the age limit, what can they do? Well, so there's two different jurisdictions you have to work with special immigrant juveniles. So in order to qualify for immigration, you have to be under the age of 21. Okay. When you file, you have to have an approved court order with the special findings, and when you file it with immigration, you have to be under 21 at the time of filing. Now, having said that, the first step is to go ahead and get a special court order finding from family court. So the individual, if they're under 18, the family court's definitely going to find that they have jurisdiction. If they're between 18 and 21, some family courts indicate that an 18-year-old has reached the age of majority and may not say that they have the jurisdiction necessary. So then it becomes jurisdiction specific. You could be in two neighboring towns in New Jersey, or you could be in two neighboring boroughs in New York, and you might have two very different decisions for the same applicant. Sure. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦੀ 21 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। I'll take our first call. Great. Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਟੂ US? So he is a permanent resident in Canada and he wants to come to US. There's no special category for Canadians to come and apply for legal status in the United States, with the exception of professionals who are Canadian citizens. They can come here on what's called a TN visa, but that's an employment visa. It doesn't grant them a green card, nor does it grant them the right to become a U.S. citizen. So the only means for a Canadian, like any other country, would be family or employment based, and then from there to get a green card through sponsorship. I'm sure ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ EMPLOYMENT ਬੇਸਿਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। Okay. Actually, I have my sister right here. So, is there any way like she can apply for me, or any employer? Like, I'm a commercial driver right now. So, is there any category under that or something like that? So he's a commercial driver and his sister is in US as well. So can he go through them? If your sister is a U.S. citizen, she can file for you, but right now the current visa bulletin is, I think, in 2001 for a sibling petition. So you're looking at a 12 to 13-year wait. May go a little quicker if they dissolve that category in the future, but right now you're looking at people waiting a dozen years for a sibling petition. An employer can file for them, but usually we're looking at people who have a bachelor's degree. They can get an H-1B. Seasonal workers, they can get the ability to come here, but they couldn't come here and reside for a full year. They might be here for 10 months out of the year, 9 months out of the year on an H-2A or H-2B. Him being a commercial driver, it severely limits him. He could try to, I don't think he's a Canadian citizen though. If he does have Canadian citizenship, or depending on what country he is a citizen of, he might be able to start a business where he is a driver in his own company here in the United States, under the E2 category, if he wanted to invest in a business. Again, it doesn't give him a green card, but it gives him the right to work here indefinitely as long as that business is viable. Sure. So ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ 13 ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2001 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ EMPLOY ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ H-1B ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ EB-1 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ? ਸੌਰੀ, EB-2 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। EB2 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ EB-2 ਤੋਂ EB-1 ਚ ਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? So he's saying that he's here on H-1B and he is in EB-2 category. So he's saying how do they decide like what the dates, and can he transfer his case from EB-2 to EB-1? Well, that's an interesting question. So the Department of State issues the visa bulletin, and you can look at it on the Department of State website. And unfortunately, on EB-2s, I'm going to take a quick look. Even from, are you from India? I'm assuming Yes. India. Okay. EB-2s are quite slow. It's taking 10 years. It's November 15th of 2004. So the only way to go from the EB-2 category up to an EB-1 is we'd have to take a look at what your job is and if you qualify in an EB-1 category. They don't give out visas in EB-1 so readily. They're very specific. So we'd have to make sure that your education or your experience level rises to one of the 3 EB-1 categories. Okay. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖ ਕੇ
ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹ ਅੱਗੇ EB1 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ EB2 ਤੋਂ EB1 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ Hello? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ Hello? ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੈਲੋ, ਆਲ ਰਾਈਟ, ਕਾਲ ਮੀ ਅਗੇਨ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪਲੀਜ਼ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਟੜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 2007 ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਦੈਟ। So she's calling from New Jersey and she has applied for her brother and sister in 2007. She said that there is still no progress in it. So, Well, the numbers have been moving very, very slow. You're looking at 2001. So they have about, probably on average, between 5 and 7 year wait before their number is going to be current. okay. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ 2001 ਦੇ ਕੇसेस ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਕੁਝ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਹਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਆਲ ਰਾਈਟ, ਕਾਲ ਅਸ ਅਗੇਨ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ Sure. ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। She's calling from Virginia and she's saying that somebody's here on visitor's visa. They have a farmer's background, they have farming background. What can they do to just reside here for long? It depends on what type of farmer they are. Believe it or not, there is a need in the U.S. for some types of farmers, and they could qualify potentially for Schedule A visa, and they're very limited. You know, some of them are cattle farmers, etc. So, what she should do is really schedule an appointment, come in, get the whole criteria of what kind of a farmer he is, his experience, and if there's a need here and he finds an employer in the U.S., it's quite possible he might be able to come here quicker than most of these other categories for people from India. Sure. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ EMPLOYER ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਆਈਲੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ। ਕੀਪ ਕਾਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। Bye.
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7187865222 ਇੱਕ ਹਿਦਾਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕਦਮ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਈਲੀਨ ਬ੍ਰਿਡਜ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ Thank you. And with that, let's take our next call. Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਿਆਂਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ so he's asking if somebody is a British citizen came here on fiancé visa and got married can he still go out of country to visit some other country Well, first of all, did he file for his green card yet? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ he has already filed for the green card marriage is done and so can he go out Well, the question is, did he file for the green card while he was still within the 90-day period or within his time frame on his visa, and then he needed to ask for what's called advance parole? If those two things are satisfied, then yes, he could leave the country while his application for a green card is pending. If he waited beyond his authorized stay, then he's not. If he travels, he may trigger a 3-year bar or a 10-year bar, and then he would need a waiver from his spouse, which is then a discretionary application, and you may not want to do that. ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 90 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। So he's saying he's already applied for the travel document and it was done within 90 days. Okay, so then you need to do an InfoPass and show the emergent reason on why you need to leave sooner and request for it to be expedited and try and get it so you can leave in time for whatever the emergency is. Okay. तो कह रहे ने बिल्कुल तुसी InfoPass ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ InfoPass ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਧਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ Oops, I'm sorry, your call got disconnected. Hello? Hello? ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। Okay, so she's saying she became a green card holder in October 2012 and then she went to India, remained here for 1 month, came back, stayed for 3 months, then she went back to India for another month and then she came back and they asked her why is she going to India so much and she said because her father is not well, so can she still go back to India now? Yes, the concern for immigration is they want to make sure you're not abandoning your status. So if you plan to be outside of the United States for an extended period of time, meaning more than 6 months, but definitely more than 1 year, you should apply for what's called a re-entry permit. It allows you to stay out for up to 2 years, and the immigration won't question you upon your return. But she can still go. She could still go, absolutely. They're just querying them because they want to make sure that they haven't abandoned their status. And as long as you haven't been out that long, and you stand up to the questioning, just be honest. Tell them the truth. My family was ill. I didn't want to leave so quickly, and I want to go back off. And I don't know how much more time I have. Perfect. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 97 ਚ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ 97 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ 2004 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 86 ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 97 ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। Okay, so he's saying that in 1986 he applied for his wife's brother and the children as well, but the children became overage, and then in 1997 when he was a green card holder he applied for his children, but then he became a citizen. So in 2004 they filed another application. ਹਾਂਜੀ
and in 2004 they applied another application, and now he's saying that probably it will be. ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। So in 2004 he applied again for his children, and he says probably it will be in another year or two, but will this affect anything since he has applied for so many times, and how much more weight? No, we're talking about his brother-in-law, right? Well, his brother-in-law filing for his children, as long as his children didn't marry, he didn't need to file that second visa petition. So the very first visa petition may still have been good. He filed in 1997. So any children that never married, or even if they did marry after he was a citizen, is okay. So they may be able to go back and use that visa petition that he filed in 1997, and it may be current right now. So they really should take all their documents, all their receipt notices, and go to a lawyer to take a look at it, because they may be waiting unnecessarily for the children of this petitioner, as long as they were unmarried prior to his getting his U.S. citizenship. ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ 2004 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟਿਲ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। They were married, so they had to. But was it a traditional marriage, or was it one that was recorded civilly? Because if it wasn't recorded civilly, even though it was a religious marriage, for immigration purposes, they were still single. Okay. ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਡੇਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਸਕੀਏ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਲਾਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Alright, call us again. Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। So he's saying his daughter has applied for her mother, but and it's been 6 months, but there is no reply from USCIS. ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ। Okay, they have got one letter, but not any other thing. Well, that sounds like a visa petition. So the daughter's a U.S. citizen filing for her mother. While the category is immediate, it really depends on the processing time. And right now, the I-130s are processing at close to 12 months. Okay. So it's not unusual that they haven't gotten an approval notice yet. But if the mother is in the United States, she could file it, the green card application at the same time. If the mother is abroad, she has to wait for that I-130 to be approved and for that to be sent to the consulate for them to get scheduled for an interview. Sure. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਕੁਝ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲੀਨ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਐਂਡ ਆਨਸਰਿੰਗ ਆਲ ਦ ਕੁਐਰੀਜ਼। Thank you for having me. ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
Bye.